सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम। ईशावास्य उपनिषदर 8 नंबर और 9 नंबर मंत्र टिके आपण माने देखिए। सपर्यगात् कर्मकायमवृणम् अस्माभिरगं निषिद्धमपापविद्धं काव्यर्मनिषे परिभू स्वयंभू यथा तथ्योर्थान् व्यदधात् सरस्वतीभ्यो समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमः ययो विद्यायागमृतः यो विद्यायागमृतः। हरि हरि ओम। ईशावास्य उपनिषदर 8ମ कक्षा को आपण मानक समस्त को स्वागत। आमे माने गत क्लास रे आत्म गोटे सिद्ध महात्मा अनुभूति कौन देखी फिर कौन ना आहरी 6-7 मंत्र तो ताहा थिला। 8 नंबर मंत्र रे से आत्मार ध्यान केमती करवा जदि आज्ञा ध्यान कौन ना शब्दानुविध समाधि। शब्द कहीदे गला परे से जो अर्थटी छाड़ी दिए आम जाकि से पहुँचवा ताको शब्दानुविध समाधि कह जाऊँगी। अनु माने पश्चात शब्द कही सारा से जो को पहुँचे दिए आमको जो वृत्ति नहीं पहुँचे से हूँ शब्दानुविध समाधि। तेरे कना ये आमर आम 8 नंबर मंत्र 12टी लक्षण आम देखुले आउ टे आउ थे देखी आम 9 नंबर मंत्र को जावा। कहीं ये आमर जे आत्मज्ञान जो मैंने रमण करती जो मैंने या बुझती जानती से ये सबू शब्द गुड़िक बहुत महत्वपूर्ण। से मैंने शब्दटी शुणु शुणु तार अर्थ आड़ को मन चली जाए एवं अर्थरे मन लीन हो जाए। तेणु एगुड़िक आम बहुत इम्पोर्टाट। ये हूँ आत्मार लक्षण मो भितर आप भितर जो मुझे जो आत्मा तार लक्षण। फिर आप देखिए पूरा पछरे जाई कौटे पहुँचे जानते ना जहाँ आत्मार लक्षण कहते सी ईश्वर लक्षण किंतु आमे ताको एक्सेप्ट करि पारुना जे मु गोटे सामान्य मनीष गोटे मुझे से ईश्वर हेबी। ईश्वर तत्वतः मुझे से ईश्वर मध्य सीए। तेणु मु जानिले टोपाटे पानी समुद्र टोपाटे पानी समुद्र समुदाय पानी सहित सामान नुहे किंतु गुणधर्म निश्चित भाव में पूरापूरी सामान। छोटिया सिंह छुआटे और बड़ सिंहटे भितर गुणधर्म निश्चित भाव में सब समानता थाए। सेपरी कौन ना गोटे जोड़ीजोड़िया पोकर आसुवा लाइट को तार स्पेक्ट्रल एनालिसिस कले जो प्रकार आलुओ मिल स्पेक्ट्रल आम स्पेक्ट्रल लाइन्स मिले परी सनलाइट आम एनालिसिस कले से प्रकार लाइट मिल। पुअर डीएनए को जब आम टेस्ट करिया से बापर डीएनए सहित मैच कर गुणधर्म तो आम सामान हो आमरी औकात सामान सामान परिका हम। अवश्य छोट पिलाटर बड़ अल्प हो पारे से बड़ हेले तार बड़ बड़ बेसी हम छोट पिलाटर ठीक गुणधर्म तार बापा परिका थी। तेणु यही जो कथा श्रुति मातार इच्छा आमको जन देवाई ताकू आम बर्तमान कौन 8 नंबर मंत्र
ଆତ୍ମାରୁ ଧର୍ମରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ 12ଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ସପରିୟଗାତ ମାନେ ସ ଆତ୍ମା, ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରିୟଗାତ ମାନେ ପରିୟଗାତ ମାନେ ସର୍ବତ୍ର ଗତବାନ, କହିଲେ ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପକ। ଆପଣମାନେ କିଏ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଗମ୍ ଧାତୁରୁ ଅଗାତଟା ଆସୁଛି। ପରି ମାନେ ସର୍ବତ୍ର, ଆତ୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମାନେ କ'ଣ? ଆତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନା ନୁହେଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ସତ୍ୟକୁ ମାନି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାମ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମର କେବଳ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସେ ଆତ୍ମା ତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆଉ ପରମାତ୍ମା ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼, ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅନନ୍ତ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ, ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ। ଦୁଇଟି ଅନନ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇନଫିନିଟି ଭଳି ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସରେ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି, ୱାଇ ଆକ୍ସିସରେ ଗୋଟେ ଇନଫିନିଟି, କି ଅପ୍ଟିକାଲ ଯେଉଁ ଫିଜିକ୍ସର ଇନଫିନିଟି ପରି ଆମ ଇନଫିନିଟି ନୁହେଁ। ଆମ ଇନଫିନିଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପରିୟଗାତ କହିଲେ ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ଗତବାନ ଆକାଶ ପରି ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସେ କେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ରହିବ? ତେଣୁ ଆପଣ ଆଉ ମୋର ଅସଲି ପରିଚୟ ଦେହ ନୁହେଁ। ଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀର ପରିଚୟ, ଅବିବେକୀର ମୂଢ଼ର ପରିଚୟ। ଆପଣ ଆଉ ମୋର ଅସଲି ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ମୁଁ ଭାସୁଛି, ମୋର ସେଇ ଚେତନାର ପରିଚୟ, ସେ ଅନନ୍ତ ଚେତନା ପରିୟଗାତ। ତେଣୁ ସେହିପରି କହିଲେ ମାନେ ସେ ସବୁଠି ଅନୁଗତ। କହିଲେ ଆତ୍ମା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଆଉ ଜଗତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ଆକାଶରେ ନୀଳିମା ଯେପରି ଆମେ ବିଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆକାଶ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା, ଯାହାକୁ ନୀଳିମା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ, ଯାହାକୁ ଲହର କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳ, ଯାହାକୁ ଜଳ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଲହର ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ନାମ ରୂପରେ, ଆମର ନାମରୂପ ମିଥ୍ୟା, ଯାହାକି କ'ଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବଦଳିଗଲାଣି, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଯାହା ବଦଳୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ଅନନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆପଣ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସତ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଆସିଲେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସତ୍ତାଟି ସତ୍ୟ, ଏ ଦେହ ମିଥ୍ୟ, ଏ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ। ପରେ କୁହାହେଉଛି ପରିୟଗାତ ଶୁକ୍ରମ। ଶୁକ୍ରମ ବୋଲି କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧମ। ଶୁଦ୍ଧମ ମାନେ ଆଦିଶଙ୍କର ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଚେତନ ଇତ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି କହିଲେ। ହେଲେ ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ କରିବ, ତାକୁ ଆଉ କେହି ପରିଚୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିବେ। ଆମେ ଯେବେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଆମକୁ କିଏ କିଏ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ିଛୁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। କାଗଜ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାଗଜ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ବନାଯାଇପାରିବ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶମାନ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶମୟ ଏ କଥା ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଦୀପଟିଏ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଉନି କେତେବେଳେ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ବାଦଲ ଘଟି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଚୈତନ୍ୟ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ଅକାୟମ। ଅକାୟମ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର, କାୟ ମାନେ ଶରୀର, ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବର୍ଜିତ। କହିଲେ ଯେଉଁଠିକି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ନଥାଏ। କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତାରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦି ନଥାଏ। ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଗୋଟେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ ନା ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା
ସେ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ବର୍ଜିତ। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଯଦି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଗୋଲକ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସାକେତ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ଅକାୟମ। ହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଂସରଣ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅକାୟମ କୁହାଯାଉଛି। ସେପରି କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମାନସରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ପାଉଥିବେ। ବିନୁ ପଦ ଚଲେଇ ଶୁଣେଇ ବିନୁ କାନା, କର ବିନୁ କରଇ ସବ କାମା, ବିନୁ ବାଣୀ ବକ୍ତା ବଡ଼ା ଯୋଗୀ, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ବିଚାର କରିଥିଲେ ଅବ୍ରଣମ। ବ୍ରଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଘା, କହିଲେ ଯେଉଁଠି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କେବଳ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ହେଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ, ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ। ମାନେ ଏ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବର୍ଜିତ। ବିନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଅସ୍ନାବିରଗମ। ସ୍ନାବ ବୋଲି କହିଲେ ଶିରାହା। ଶିରାହା ୟତ୍ର ନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, କହିଲେ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଠି ସ୍ନାୟୁ ନଥାନ୍ତି। ସ୍ନାୟୁ ନଥାନ୍ତି ମାନେ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ହେଲେ ଅବ୍ରଣମ ବି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଅସ୍ନାବିରଗମ ବି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର। କହିଲେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବର୍ଜିତ। ଶୁଦ୍ଧମ। ଶୁଦ୍ଧମ ବୋଲି କହିଲେ ନିର୍ମଳ। ଆମେ କହିବା ଶୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ, ତାମାନେ କ'ଣ, ଦୁଗ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ମିଶେ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଜଳରେ ଆଉ କିଛି ମିଶେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ କହିବୁ ଯେ କ'ଣ, ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆତ୍ମାରେ ଆଉ କିଛି ମିଶେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସମଗ୍ର ଜଗତ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଘନ, ବିଜ୍ଞାନ ଘନ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। କହିଲେ କ'ଣ, ଏତେ ଘନ, ଏତେ ଡେନ୍ସିଟି ଯେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ନଥିବାରୁ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ଫେର ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ କ'ଣ, ନିର୍ମଳ ମାନେ ଅବିଦ୍ୟା ରହିତ। ଅବିଦ୍ୟା ରହିତ ମାନେ କ'ଣ, ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କାରଣ ଶରୀର ରହିତ। ମାନେ କାରଣ ଶରୀର ରହିତ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ କୌଣସି ଅବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ମୁଁ କହୁନି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଅବିଦ୍ୟା ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଦୌ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର କେବେ ଯଦି ଆସିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯଦି କିଏ କୁହେ ନାଇଁରେ ତୋର କ'ଣ ନା ତୁମ ଜେନେଟିକ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି, ବାପା ମା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏ ନାହିଁ ସେ ନାହିଁ, ସେ ଦେହର ଧର୍ମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ସେ ନୁହେଁ। କେବଳ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ, ବାଦଲ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟଲି ସାଇନିଂ। ତେଣୁ କେହି କେବେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କେହି କେବେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। କେବଳ କ'ଣ ନା ଗୁଡ଼ିଏ ବାସନା, ଗୁଡ଼ିଏ ଭ୍ରାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଭରି ରହିଛି। ସେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂର କରିବା, ବିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଆମେ ଆମର ଅନୁଭବ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର, ଅଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧମ କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ, କହିଲେ ପାପ, ପାପ ବିଦ୍ଧମ, ପାପ ଯେଉଁଠି ଲେପ କରିପାରିବ। ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ କହିଲେ ପାପ ଯେଉଁଠି ଲେପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାପର କୌଣସି କଳଙ୍କ ତା ଭିତରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ କହିଲେ କାହିଁକି ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ପାପ ବଡ଼ରେ ବଡ଼ ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତାପରକୁ ଆତ୍ମସ୍ତରକୁ ପାପ ଯାଇ ନପାରେ। ହେଲେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କହିଲେ ପାପ କ'ଣ, ପାପ କହିଲେ ଅଧର୍ମ କର୍ମ ଯାହା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ତାକୁ ପାପ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ କହୁଛି ଯେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାହା ସତ୍କର୍ମ କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ପାପ, ପାପ ବୋଲି ପାପ ହିସାବ କରାହେଉଛି। କହିଲେ କାହିଁକି, ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କର୍ତ୍ତା ବନିକରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଠି ଭୋକ୍ତା ଅଛି।
ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ଅଛି ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ପର୍ଦ୍ଦା ଅଛି। ଆମେ ଆମର କେବଳ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଅନନ୍ତ ଆତ୍ମା ବ୍ୟତିରିକ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିବା ହେଉଛି ପାପ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ପାପ ନାହିଁ, ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ୍, ସେଠି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭକ୍ତୃତ୍ୱ କେବଳ ଅହଙ୍କାର ମରେ ହେଉଛି। ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଆପଣ ଦୃଗ୍ଦୃଶ୍ୟ ବିବେକ ପଢ଼ିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଏଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ବିମ୍ବ ସତ୍ୟ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମିଥ୍ୟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଘଡ଼ିରେ ଥିବା ପାଣି ଘଡ଼ିରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା। ଏ ଜୀବତ୍ୱ ଭାବ ମିଥ୍ୟା, ଏଠି ଭକ୍ତାରପଣ ମିଥ୍ୟା, କର୍ତ୍ତାରପଣ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ଯଦି ଘଡ଼ିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଘଟରେ କ'ଣ ବିମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବାସ୍ତବ ପରିଚୟ ଯଦି ଆତ୍ମା, ତେବେ ମୋ ଏ ପାପ ମୋ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିନପାରେ। ସେବେ କବି କିଏ ଯଦି ମନେ କରେ ଯେ ମୋ ଏଠି କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କବିମାନେ କହିଲେ କବୟ କ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ହେଲେ ଯିଏ କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନ କାଳ ବସ୍ତୁକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କବି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ କବିମାନେ କବିତା ରଚନା କରନ୍ତି। କହିଲେ କେଉଁଠି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ପବନ ଟିକେ ହେଉଛି, କ'ଣ ଟିକେ ଦୋହଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଇଏ ପବନ ଏମିତି ଦୋହଲୁଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା କ'ଣ ନା ଇଏ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସେହିପରି କହିଲେ କ'ଣ ନା, କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ, ଯେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କଥା, ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ବସିଛି, ଏ ବାହାରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁ ମୋତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲା। ଏବେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, 50 ବର୍ଷ ତଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳ ଆମ ସୀମାକୁ ଘେରିଦେଲା। ବସ୍ତୁ, କାଳ, ଆଉ କ'ଣ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ କେହି ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ସର୍ବଦୃକ୍ ବୋଲି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କବି ମନୀଷୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି ମନୀଷୀ ବୋଲି। ମନୀଷୀ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ମନୀଷା ପଞ୍ଚକମ୍ ପଢ଼ିଥିବେ। ମନୀଷୀ ମାନେ କହିଲେ ମନକୁ ଯିଏ ଶାସନ କରି ରଖେ ସେ ହେଉଛି ମନୀଷୀ। ମନକୁ ଯେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରେ ସେ ହେଉଛି ମନୀଷୀ। ଆଉ ମନୀଷା ମାନେ କ'ଣ ନା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମନର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାକୁ ମନୀଷା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏଠି ମନୀଷୀର ଅର୍ଥ କୁହାହେଉଛି ମନସଃ ଈଶିତା ଇତି ମନୀଷୀ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱର ଇତ୍ୟର୍ଥ। କହିଲେ ମନର ଯିଏ ଶାସକ। କିନ୍ତୁ ମନ ଉପରେ, ଆମ ମନ ଉପରେ କିଏ ଶାସନ କରୁଛି? ଆତ୍ମା ମନ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛି। ବିନା ଆତ୍ମାରେ ମନ ତ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମନର ଈଶ୍ୱର, ଯେ ମନକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖନ୍ତି। ମନକୁ ଆମେ କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେ ଆତ୍ମା। ହେଲେ ଯିଏ ହାତରେ ରଖନ୍ତି ସେ ବି ଶାସନ କରନ୍ତି। ଫେର କହନ୍ତି ମନକୁ ହାତରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରନ୍ତି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ମନୀଷୀ। ହେଲେ ସେ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନୀଷୀ କୁହାହେଉଛି। ଯିଏ ମନକୁ ଶାସନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ମନକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେ ମନର ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ମନୀଷୀ ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ। କହିଲେ ଆତ୍ମସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ। କହିଲେ ଆଗେ ତ ଗୋଟିଏ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଏଇ କଥାଟି କ'ଣ ରିପିଟେସନ୍ ହେଲା? କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥାଟି କୁହାହେଇଥିଲା ସର୍ବଦୃକ୍ ବୋଲି କୁହାହେଇଥିଲା। କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସର୍ବଜ୍ଞ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି
ଜଣ ଜଣ କରି ଜାଣନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଆଉ ମନୀଷୀ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭେଦ ଅଛି। ମନୀଷୀ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, କବି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟା ରୂପରେ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲି ମୁଁ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପଢ଼ିପାରିବି କି? କହିଲେ ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସବୁଠି ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏବିଲିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥରାଇଜ୍ କରା ହେଇନାହିଁ। କବି ବୋଲି କବିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆଉ ମନୀଷୀ ଅର୍ଥରୁ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କଲେ କାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କବି ଆଉ ମନୀଷୀ, କବି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ମନୀଷୀ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ପରିଭୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ କଥା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରତ୍ୱର ଭାବ ମଧ୍ୟ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରିଭୁ। ପରି ମାନେ ଉପରି, ସର୍ବେଷାଂ ଉପରି ଭବତି ୟଶ୍ଚ ଉପରି ଭବତି। କହିଲେ ୟଶ୍ଚ ଉପରି ଭବତି, ଯେ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି। ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସାତ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଲକ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସାକେତ ଧାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି କହୁନୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲୁ, କହିଲେ କ'ଣ ନା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ନା କ'ଣ, ମା ନା କ'ଣ, ଜେଜେବାପା କ'ଣ, କିଏ, ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ଗୋତ୍ର ନାମ ଗୋତ୍ର ପଚାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମୋର କିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତ ଜାଣେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପିତାମହସ୍ୟ ଜଗତ, ମାତା ଧାତା ପିତାମହ, ଏମିତି କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଏ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିନି, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଣି ଜେଜେବାପା। ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ସର୍ବେଷାଂ ଉପରି ହୁଅନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆୟୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରିଭୂ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଫେର ୟଶ୍ଚ ଉପରି ଭବତି, କହିଲେ କ'ଣ ନା ୟଶ୍ଚ ଉପରି ଭବତି ମାନେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଜଗତ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଜଗତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବା ତାକୁ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତ କ'ଣ? କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ୟଶ୍ଚ ଉପରି ଭବତିର ଅର୍ଥ ଆଦିଶଙ୍କର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଜଗତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଯେ ଜଗତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଫେର ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ କହିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଏ କଥା ଜାଣୁଛୁ, ସେଠି କୌଣସି ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ସେ କ'ଣ ଜାଣେ ନା ଏଇ ଜଗତ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର, ଜଗତ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ କଥା ଯିଏ ଜାଣୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମହାତ୍ମା। ଆଉ ନହେଲେ କ'ଣ ଅଳ୍ପାତ୍ମା ଦୁରାତ୍ମା, ଆଜି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏକ ସିଏ ଅଲଗା, ଆଉ ଦର୍ଶନ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ସେତିକି ତ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ପରିଭୂ ସ୍ୱୟଂଭୂ, କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭବତି ଇତି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଶିବଲିଙ୍ଗ କଥା ପଢ଼ିଥିବେ। କ'ଣ ନା ଯାହାକୁ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାରା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ହେଲେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ରୂପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ତା, ସେ ତ ସତ୍ତା ରୂପରେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଆଉ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତିର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? କହିଲେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି। ଯିଏ ପଚାରୁ ସେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ? ନା ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି 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 ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କାହା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆର ଲାଇନରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି,
ଏ ସବୁ କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ এই କରେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ତେବେ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ଯଦି ପାଣି ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଷ୍ଟି ଜଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଥିବ। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିବ, ସେଇଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ତା ରୂପରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂଭୂ। ତାଙ୍କର ଆଉ କାରଣ ସେ ଅକାରଣ କାରଣ। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତୀଭ୍ୟ ସମାଭ୍ୟ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ कबीर मनीषी परेभू स्वयंभू यथा तथ्यो अर्थान्वेदतात शाश्वतीभ्यो समाभ्य यथा यथा तथ्यतः अर्थान्वेदधाति अर्थान्वेदधाति अर्थ हो कर्म एवं कर्मफल कर्मर विधान करती एवं कर्मफल मध्य दियंती। यथा तथ्यतः माने जहाको जोपरी दबा कथा। भगवान मत साधु करछंती आउ काहाको कौन करछंती, ये कर्मर विभाजन किए करछंती एवं कर्म फलर विभाजन किए करछंती। अर्थतः अर्थान वेदधाति बोले शाश्वतीभ्यो समाभ्य, बोले शाश्वतीभ्य समाभ्य माने नित्य संवत्सर, समाभ्य माने संवत्सर, संवत्सर माने प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा बोले ये विश्व ब्रह्मांड रे अनेक ब्रह्मांड रे अनेक ब्रह्मा जी अछंती। से अनेक ब्रह्मा जी को किए कौटी कहार पोस्टिंग हम, किए कौन काम विधान करेंगे, तांकर मध्य नियंता होचन से आत्मा। जो आत्मा ता माने कौन, से आत्मा होचंती ईश्वर। तेणु कहले ब्रह्मा जी को कार्य जे निर्धारण कर, आम कार्य किए निर्धारण कर, ब्रह्मा जी विधाता। आमर विधाता विधाता करछन्ति, विधातांकर किए करछन्ति बोले विधातांकर मध्य से परमात्मा करछन्ति। जहाँ को आम आत्मा बोली कहूले सी ये कौन ना गोटे बड़ स्टेटमेंट आसला सी होचन्ति परमात्मा बोली। तेणु आम एथुरु बुझिया दरकार जे मो भितर से परमात्मा विद्यमान अछन्ति। एमती 12टी लक्षण आम 9 नंबर मंत्र को आम देखा। हाँ, तो ये 8 नंबर जो 12टी लक्षण है या द्वारा आम आत्मसत्ता को ध्यान करवा। अंधं तम प्रविशन्ति ये अविद्या उपासते ततो भूय एवते तमः ययु विद्या यागुमृताः। ये 9 नंबर मंत्र। 8 नंबर मंत्र पर्यंत आमर मुख्यतः भाव में ये ज्ञानर प्रकरण सरला। बर्तमान 9 नंबर रु 18 नंबर हूँ कौन ना ये हूँ उपासना, कर्म और उपासनार प्रकरण, कर्म और उपासनार प्रकरण। बोले ये अच्छी कौन कर्म, कर्म और उपासनार समुचय। तो समुचय माने कौन, कर्म और उपासना मिसिक करवा बोले उपदेश कहुच्छी, मिसेक कर 9 नंबर रु आरंभ हो फिर कर्म उपासनार समुचय बताहे मैंने मिसिक सह अनुष्ठान, कर्म उपासनार सह अनुष्ठान मिसेक करवा कह। फिर कौन निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्मर उपासना मिसिक करवा एक कथा कहुई। आउ कौन कहुई ना गोटे प्रार्थना गोटे कहुई। गोटे कर्मयोगी से शेष कौन भगवान को प्रार्थना कर। 3 प्रकार जिनस बर्तमान आउ 9टी तक मंत्र सर। तेरे कौन कर्म उपासना प्रसंग ये आसे। देखु ए भाष्य बहुत कथा लिखाही, कहीं लिखाही ना कहले ये जो कर्म कथा ए आसला या अनेक भास्कराचार्य बोली जड़े भाष्यकार थे सी कौन कहते जे उपनिषद मंत्र सब कौन से डिविजन करने कथा नुहे। आदिशंकर जमी लिखिले ना प्रथम एवं पर्यंत ज्ञान गला, तापर कर्म उपासना बोली सी कि भास्कराचार्य कहते ना ये प्रकार डिविजन करने कथा नुहे। कहले कहीं
କହିଲେ କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନା ଜ୍ଞାନକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଅଙ୍ଗ ଆଉ ଅଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେହ ଗୋଡ଼ ହାତ ଏସବୁ କ'ଣ ଦେହକୁ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗ, ଶରୀର ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୀ। ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ପୋଷଣ କଲେ ଭଲ ହେବନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତର୍କ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଦିଶଙ୍କର କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ, ଦେଖ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନା ଆର ଅଧିକାରୀ ଅଲଗା, ତାର ଫଳ ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଅଲଗା, ଜ୍ଞାନର ଫଳ ଅଲଗା। କହିଲେ ଆମେ ଈଶାବାସୀ ଉପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠି କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ 2 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ଆସିଗଲା କ'ଣ କର୍ମୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହିପରି ଚାଲିଲା। କହିଲେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ୟାକୁ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା କଥା। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଆମର ଏଲିଜିବିଲିଟି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ଆମେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବା। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଅନ୍ଧଂତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ। ଅବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା ବି ପୁଣି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କଲାଣି? ଏମିତି କଥା କ'ଣ ଅଛି? କହିଲେ ଆମେ ସିନା ବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ ଅବିଦ୍ୟା। କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ତ ଏମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଉପାସନା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? କହିଲେ ଏଠି ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି? କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କର୍ମକୁ କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ କାହିଁକି ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ କର୍ମକୁ କୁହାହେଉଛି? କହିଲେ କ'ଣ ନା କର୍ମକୁ କାହିଁ କୁହାହେଉଛି? କହିଲେ ଯିଏ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସାରା ଦୁନିଆଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋତେ କର୍ମ କାହିଁ କରୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବି ବୋଲି କର୍ମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବି ବୋଲି କରୁଛି, ବା ମୁଁ ଯାହା ନୁହେଁ ତାକୁ ପାଇବି ବୋଲି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଚିଭ୍ କରିବି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ଆତ୍ମ ଅବିଦ୍ୟା। ନିଜର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ନ ଜାଣିବୁ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୀମିତ ଭାବିଲି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ସୁଖ ପାଇବା ଆଶାରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୋ ଭିତରେ କାମନା ଆସିଲା, କାମନାରୁ ମୁଁ କର୍ମ କଲି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସନାର ଅର୍ଥ କର୍ମର ଉପାସନା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ହେଲେ? କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ତ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ପାଇବାକୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଆପଣ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇଛନ୍ତି। କର୍ମର ମୂଳରେ ଅଛି କ'ଣ ନା କାମନା, ଅବିଦ୍ୟା। ତେଣୁ ଏ ଅବିଦ୍ୟା ପାଇଁ କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ। କହିଲେ ଅନ୍ଧଂତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ତାର ସରଳ ଅର୍ଥ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନଟାକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ଦୁଃଖମୟ। କେବଳ କାନ୍ଦିବେ, ଶେଷରେ କେବଳ କାନ୍ଦିବେ। କେବଳ କର୍ମକୁ ସାହାରା ନେଇ କର୍ମ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାରରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସେ ତାର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଉପନିଷଦର ବାଣୀ। ଅନ୍ଧଂତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଇଏ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ। କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ନା କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଫଳ ଦେବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତୃ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ୟତେ ଫଳମ୍ କର୍ମ କିମ୍ ପରମ କର୍ମ ତଜ୍ଜନମ୍। ହେଲେ ଆପଣ କର୍ମ ଯେ ସବୁବେଳେ କରିଦେଲେ ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ମିଳିବ କେବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଦୈବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହୁଛି। ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଫେର କ'ଣ ମାନେ ସେ ଅଶାଶ୍ୱତ ଫଳ, କର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି ଅଶାଶ୍ୱତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବନେଇ ଦେଇଥିବେ, କାଲିକି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ। ଅନ୍ଧଂତମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାସତେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ କର୍ମଟାକୁ ଆପଣ କହିଲେ କେଉଁ କର୍ମ?
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଦିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଲୌକିକ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଲୌକିକ କର୍ମ କ'ଣ? ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା, ଚାଷବାସ କରିବା, ଯାହା କିଛି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କର୍ମ। ଆଉ ବୈଦିକ କର୍ମ କ'ଣ? କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିବା, ନାନା ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ କରିବା। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ କଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରକାର ଗତି ଉପରକୁ ହେବ। କହିଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗତି କେତେବେଳେ ଅଗତି ହେଇଯିବ। ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି କର୍ମରେ। କହିଲେ ଅନ୍ଧଙ୍ଗମ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଏ ଅବିଦ୍ୟା ମୁଆସ୍ତେ ତତୋ ଭୂୟ ଏବତେ ତମଃ ୟୟୁ ବିଦ୍ୟାୟାଗମରତା। କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟାର ଉପାସନା କଲେ ଫଳ ଦୁଃଖ, ତତୋ ଭୂୟ ଏବତେ ତମଃ, କହିଲେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ତତୋ ଭୂୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ତତୋ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ୟୟୁ ବିଦ୍ୟାୟାଗମରତା, କହିଲେ ବିଦ୍ୟାରେ ଯିଏ ରମଣ କରୁଛି। ବିଦ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଏଠି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉନି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଏଠି ପ୍ରକରଣ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଦେବତା ଉପାସନା। କହିଲେ ଖାଲି ଦେବତା ଉପାସନା କାହିଁ କହିବେ? ଆପଣ ନାନା ପ୍ରକାର ଉପାସନା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ କ'ଣ ଭକ୍ତିର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଯୋଗର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କେବଳ ଉପାସନା କରିବ, ଜଣେ କେବଳ କ'ଣ ନା ସେ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କରିବ, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଦିନ ସାରା ଲାଗିଯିବ କ'ଣ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ିବି, ଶରୀରକୁ ଜୟ କରିବି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି, ଆସନ କରିବି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବି, ସବୁ କରିବି, ଦିନ ସାରା ଯଦି ଏଥିରେ ସେ ଲାଗିଯିବ, ତେବେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ସତୀ ମାତା କହୁଛି କ'ଣ? ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦୁଃଖୀ ହେବ। କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଭକ୍ତିରେ ଯଦି ଉପାସନା କ'ଣ କରୁଛି? କହିଲେ ସକାଳୁ ଉଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଯାଇ ଫୁଲ କୁଆଡ଼େ ତୋଳିକିରି ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ପୂଜା ପାଠ କରିବି, ପୁରା ବାର ଗୋଟେ ଦେଖି ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ବନେଇବି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଦ କରିବି, 12ଟା ଗୋଟେ ପୂଜା କରିଦେବି, ତାପରେ କ'ଣ ନା ଆଉ ଖାଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଭାଗବତ ଶୁଣିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପୁଣି ରାତିରେ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବି, ଏମିତି କରିବି। କହିଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ କରିବିନି। ମୋତେ ବାବାଜୀ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? କାମ କରତେ ରହୋ ନାମ ଲେତେ ରହୋ, ଏମିତି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସାଧୁମାନେ ଅଛୁ ବତେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ମାତା କହୁଛି ଯେ ତୁ କ'ଣ ନାମ ଲେତେ ରହ, ହଁ ଯେ କାମ କରତେ ରହ ନାମ ଲେତେ ରହ, ତ ସେ ତ ମିଶେଇକିରି କଥା କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ କେତେ ଲୋକ କେତେ ପ୍ରକାର ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ସିଏ ଖାଲି ଉପାସନାରେ ଦିନ ରାତି ରହିଲା, ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ତା ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତତୋ ଭୂୟ ଏବତେ ତମଃ ୟୟୁ ବିଦ୍ୟାୟାଗମରତା। କହିଲେ ଏଇ ଜୀବନ ଉପାସନା, କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଗରେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜ୍ଞାନରେ ଉପାସନା, ଭକ୍ତିରେ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ବା ଆମ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଉପାସନା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କିଏ ପ୍ରାଣର ଉପାସନା କରୁ, କିଏ ମନର ଉପାସନା କରୁ, କିଏ ଓଙ୍କାର ଉପାସନା କରୁ। କହିଲେ ଯାହା ଉପାସନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କ'ଣ ନା ଆପଣ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାରରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିବେ, ନଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ କଥା? କହିଲେ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା, ଉପାସନାକୁ ନିନ୍ଦା? କହିଲେ ନାହିଁ, ସତୀ ମାତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପରି ମା ପରି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ନିନ୍ଦା କାହିଁ କରାହେଇଛି? ନିନ୍ଦା ଏଥିପାଇଁ କରାହେଇଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସତୀ ମାତା ଏଠି ଉପଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ରେ ସାଧକ, ତୁ କେବଳ କର୍ମକୁ ଜୀବନର ଆଶ୍ରୟ କର ନାହିଁ। ଦିନ ଆସିବ ତୋ ଆଶ୍ରୟ ତୁଟିଯିବ, ତୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଯିବୁ। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ନା ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ନା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି କେବଳ କର୍ମର ଉପାସନା ନେଲେ, କର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଲେଖନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି କର୍ମଣା ପିତୃଲୋକ ବିଦ୍ୟା ଦେବଲୋକ। କହିଲେ କର୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହେଇପାରିବେ, MLA ହେଇପାରିବେ, MP ହେଇପାରିବେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ତାର ଶେଷ ଗତି କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ ନା ଆପଣ ପିତୃଲୋକରେ ମଲା ପରେ ପିତୃଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ।
କହିଲେ କର୍ମଣା ପିତୃଲୋକ କର୍ମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ ପିତୃଲୋକ କର୍ମଣା ପିତୃଲୋକ ବିଦ୍ୟା ଦେବଲୋକ କହିଲେ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଉପାସନା କହିଲେ ଉପାସନା ମାନେ କ'ଣ ଦେବତା ଉପାସନା ରାମଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ କହିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ ଶିବଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ କୈଳାସ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିବ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କୁହାଉଛି ସେହିପରି ଲୋକ ଆମେ କହୁଛୁ ଇହ ଏବ ଏଇଠି ସେ ଲୋକ ଅଛି ସେ ଲୋକ ସେପରି ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ନାହିଁ ତେବେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନର ଉପାସନା ତ ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିକିରି କରିବା ପାଇଁ ସତୀ ମାତାର କହିବାର ଇଚ୍ଛା ବିବକ୍ଷା ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ବତାଯାଉଛି ହେଲେ କ'ଣ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ କୁହାହେଉଛି କହିଲେ କ'ଣ କେବଳ କର୍ମ କଲେ ମଣିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିକିରି ଯୋଗ ମାର୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିଜକୁ ରିଲାକ୍ସ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ କର୍ମ ସହିତ ଉପାସନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ା ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି କେବଳ କର୍ମ କରିବ ନଷ୍ଟି କେବଳ ଉପାସନା କରିବ ଆହୁରି ନଷ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମିଶେଇକିରି କରାଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ ତେବେ ଏଇ ହେଉଛି ତା'ର ସାଧାରଣ କଥା ତେବେ କ'ଣ କି ଏଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କଥା ବତେଇବି ହେଲେ କ'ଣ ନା ହେଲେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ତାକୁ ରୁଚିବ ନାହିଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଦେହକୁ ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ଭାବୁଛି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଲକ୍ଷଣକୁ କେମିତି ଜାଣିବା କହିଲେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ କାହାର ଅଛି କାହାକୁ ବି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇପାରିବନି କହିଲେ ଯାହାର ବଞ୍ଚିବାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି କ'ଣ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲେ କ'ଣ ଔଷଧ ନେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭାବ ପ୍ରବଳ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବନିକିରି ବଞ୍ଚିବି କହିଲେ କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଅମୁକ ସଂସ୍ଥାର ଅମୁକ ମୁଁ ଅମୁକ ମିଶନର ମୁଁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ କ'ଣ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ବନିକିରି ବଞ୍ଚିବି କର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ବନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରେମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କହିଲେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ କେହି ନ ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ନା ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଏଇ ଦେହାତ୍ମ ଭାବରେ କହିଲେ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାବ ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମ ଭାବ ହେଉଛି ସର୍ବାତ୍ମକ ଭାବ କହିଲେ ଆପଣ ଅନନ୍ତ ବନିବେ ଈଶ୍ୱର ବନିବେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେହ ଭାବରେ ଥିଲେ ସେ ସର୍ବାତ୍ମ ଭାବ ପୋଷଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଦେହାତ୍ମ ଭାବ ଅଛି ଶ୍ରୁତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେହାତ୍ମ ଭାବରେ ଥିବା ସାଧକମାନଙ୍କର କ'ଣ ମାଗ ବୋଲି ଶ୍ରୁତିରେ କେଉଁଠି କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲେ କ'ଣ ଜାୟା ମେ ସ୍ୟାତ୍ ଅଥ ପ୍ରଜା ମେ ସ୍ୟାତ୍ ବିତ୍ତଂ ମେ ସ୍ୟାତ୍ କର୍ମ କର୍ବିତ ଇତି ହେଲେ ଜଣେ ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦରେ ଯାହାର ଦେହର ଭାବ ପ୍ରବଳ ଆସକ୍ତି ଅଛି ଦେହ ଭାବରେ ଆସକ୍ତି ଅଧିକା ଅଛି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାୟା ମେ ସ୍ୟାତ୍ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କନ୍ୟାଟେ ମିଳୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ପ୍ରଜା ମେ ସ୍ୟାତ୍ ହେଲେ ମୋର କେମିତି ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି କୁହନ୍ତୁ ବିତ୍ତଂ ମେ ସ୍ୟାତ୍ ମୋର କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଭଲକେ ରହୁ କର୍ମ କରିବି ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରେ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ କାମ ମିଳୁ ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଫେରେ ଆହୁରି କ'ଣ ନା ତାହାର ଭାବ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର ଭାବ ଏମିତି ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ ନା ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ମନ ହେଉଛି ଆତ୍ମା କହିଲେ ମନ ଯଦି ସୁଖୀ ହେଲା ମୋ ଆତ୍ମା ସୁଖୀ ଅଛି ମନ ଯଦି ଦୁଃଖୀ ହେଲା ମୋର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ଅଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ତାର ଅଜ୍ଞସ୍ୟ ମନ ହେବ ଆତ୍ମା ବାକ୍ ଜାୟା ଏମିତି ବୃହଦାରଣ୍ୟକ ବର୍ଷ କହୁଛି ଅଜ୍ଞସ୍ୟ ମନ ହେବ ଆତ୍ମା ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକର
मन हूँ आत्मा, बाक हूँ जाया, तार पत्नी हूँ कौन तार बाणी। बोले कौन ना देखो जदि मन तार आत्मा, बाणी हूँ तार जाया। मत जड़े भद्र व्यक्ति कहले, बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति, जीवन में बहुत बड़ दुख। कहले स्वामीजी मु कौन खराब लोकटा हेली कहले, मु खाली टे बड़ पार्टी कथा कहे आ मु कौन खराब लोक हेली कहले। बोले से गोटे तो कथा आज्ञा, से कौन ना से गोटे कथा आपन को सब बिगाड़ीदेला। आप सबू कथा देकर जब जन को पदे कहीदेवे, कहले बाणीटी जदि आप खराब करदे से कर्मर किसी मूल्य हेनी। अज्ञ से मन एव आत्मा, बाक एव जाया। कहले अज्ञ लोकर मन हूँ आत्मा, बाणी हूँ तार पत्नी। तेणु ये लोक को कौन ना ये लोक को कर्मर विधान करने ये कहुच्छे। अपर पक्षरे जड़े ज्ञानी लोकर लक्षण कौन, ज्ञानी लोक कौन कौच किं प्रजया करिष्याम ऐसा न अयम आत्मा। कहले कहले मो संतान कौन करी, किं प्रजया करिष्याम ऐसा न अयम आत्मा। जो आत्मानंद हम ना सेमती संतान भी मोर कौन हम। एमती ज्ञानी मानकर लक्षण एमती बोली बृहदारण्यकोपनिषद कहूँ। फिर श्वेताश्वतर उपनिषद ज्ञानी मान लक्षण कह पवित्र प्रोवाच सम्यक ऋषिशंक दुष्टम। कहले कौन जो अत्याश्रमी ज्ञान माने सन्यासी, अत्याश्रमी कौन ये सब आश्रम धर्म जो ऊपर को उठेगा। बोले आपणकर कौन ना ये ब्रह्मचर्य आश्रम थिला, गृहस्थ आश्रम थिला, वानप्रस्थ आश्रम थिला, ये सबूर आप ऊपर को उठेलानी। अत्याश्रमी बोले सब श्रेष्ठ आश्रम आप पहुँचती। देखो आज्ञा कौन ये गृहस्थ मान को कहले से सब आमको आसिक बताती कौन बुझल बाबू गृहस्थ आश्रम है श्रेष्ठ आश्रम। मुझे हाँ आज्ञा असुविधा कौन अच्छे कितु भागवत कहुच्छी जे आश्रम मान भितर सन्यास आश्रम हूँ श्रेष्ठ आश्रम बोली कहुच्छे। कौटे कहनी गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बोली, कि लोक मैंने कौन ना से जोटा अच्छा कह बुझे आम जहाँ कर श्रेष्ठ। राम भी गृहस्थ थे, कृष्ण भी गृहस्थ थे। कहले गृहस्थ धर्म ही सब कर कहले कौन ना कर्दम ऋषि भी गृहस्थ थे, किंतु से कहते ना जे कर्दम ऋषि किंजिया गृहस्थ थे आ किंजे आत्मज्ञान था। से विभागर हो देवहूति माता को विभागर हो से तपस्या करने पड़े दीर्घ काल धरिक से तपस्या कले। आपण कौन कर्दम ऋषि भाया ये उदाहरण दे दौरान बोले दीर्घ काल तपस्या पर जो शरीर धर्मपत्नी शरीर जो जीर्ण शीर्ण होगला, जो तपस्या भंग है तापर से नवेदन कर किसी संतान देले। तेणु बोले कौन ना ज्ञानी हाँ कहले गृहस्थ मैंने से जो गृहस्थ से गृहस्थ धर्म गोटे आभास मात्र, से सामान्य गृहस्थ नुहति। अत्याश्रमी बोले सन्यासी न बोली कहते। परम पवित्रम प्रोवाच सम्यक ऋषिसंघ दुष्टम। कहले परम पवित्रम प्रोवाच, परम पवित्र ज्ञान आत्मज्ञान हूँ परम पवित्र ज्ञान। याठ भाई कौन ज्ञान अधिका बड़ ज्ञान ना। परम ऋषिसंघ दुष्टम कहले ऋषि कौन ये आत्मज्ञान ये सन्यासी मान को बताती बोली श्वेतर उपनिषद एमती कहुच्छी। तेणु कहले कौन ना ये आत्मज्ञान मोर सिद्धि केवल हूँ अनासक्त पुरुष पाई। जे आसक्त बिना तर्क आम कौन आम कर्मर अनुष्ठान आम करवा। कहले कर्मर अनुष्ठान कले कहले कौन आप पाइबे ना अन्न आदि पाइबे। अन्न कौन कहले अद्यते इति अन्न, बोले जहाँ को आम भोग करूँ ताको अन्न बोली कहते। कहले कौन ना देखो आम कर्म करते कौन ना साधारण लोक किसी लोक आम साधारण लोक बोले कहूँ। बोले कहीं ना से ये जीवन में कौन कौन भल जिन अच्छे से बुझीपारते ना। केवल कौन काम कले पैसा रोजगार कले, बढ़िया खाइले, बढ़िया घर रही, बढ़िया गाड़ी चलैले, एतिकी कथार से तृप्त होगले। देखो ये ब्रह्म विद्या बोले गोटे विद्या अच्छे से कौन कथा बुझुं मच कथा से बुझुना। अच्छा आमर अन्न बोली कहले कौन खाली जीभर तृप्ति हूँ कौन अन्न। कहले कर्णर तृप्ति कौन
ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତ ହେବ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି କ'ଣ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରାଇବ ସେ ମେଲୋଡ଼ି। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତନ କରୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ କ'ଣ, ଯାହା ଏଠି ସପ୍ତ ଅନ୍ନ କଥା ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଏଠି ତ ଶ୍ରୁତିରେ ତ 7 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ କଥା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାଧାରଣରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇ ଆମେରିକା ରହି ସବୁ କ'ଣ କରି ସେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ନ ଜାଣିଲେ, କୋମଳ ବଚନ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତା କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ? କେବଳ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ବଡ଼ ଭୋଗରେ ରହିଲେ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ଏଇଠି ସପ୍ତ ଅନ୍ନ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ ୟଦ୍ ଅଦ୍ୟତେ, କହିଲେ ଆମ ରସନାଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଏ 7 ଅନ୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟମାତା କହୁଛି, ରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଏତିକି କ'ଣ ଭୋଗ କରୁଛୁ, କେତେ କଥା ଅଛି ତୁ ଭୋଗ କର। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ କ'ଣ କି କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନା ଏବଂ ଉପାସନା ଆଉ ଉପାସନା ଏଇସବୁର ସମୁଚୟ ପାଇଁ ବୋଲି ସତ୍ୟମାତା ବତାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 7 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଦେବାନାମ ହୁତ, କହିଲେ ଯଜ୍ଞ କଲେ ପରଲୋକରେ ହୁତ ଆଉ ପ୍ରହୁତ ବୋଲି 2ଟି ଭୋଗ ମିଳେ। ପରଲୋକରେ ହୁତ ଆଉ ପ୍ରହୁତ ବୋଲି 2 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମିଳେ। କହିଲେ ପରଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କର। କହିଲେ ଏବେ ତ ଭଲରେ ଅଛୁ, କେମିତି ଭଲରେ ଅଛୁ, ପରଲୋକରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବୁ ସେ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଠୁ ଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣମାସ ବା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, କହିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଭୋଗ ଦେବ। ଆଉ ଭୋଗ ସାଧନ କହିଲେ ଶରୀର, କହିଲେ ଆମେ ଜଣକୁ କ'ଣ ଖାଲି ପଇସା ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ ତୃପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଯେ ତାର ଶରୀରଟି ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭଲ ଶରୀରଟି ଦରକାର। ଭଲ ଶରୀରଟି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇବେ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ଶରୀର ଆଦ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ। ଆପଣ କେତେ ସାଧନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା, ତାପରେ ସେ ସାଧନା ହେବ। କହିଲେ ଭଲ ଶରୀରଟିଏ ଦରକାର। ହେଲେ ମନ ବାଣୀ ପ୍ରାଣ, ହେଲେ ମନ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ମନବାଲା, ଆଚ୍ଛା ତାର ମନଟି ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଗଧ ମୂର୍ଖ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ନା ସେଠି କ'ଣ ଆମ ଗୋଟେ କମି ହେଇଗଲା, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ କମି ହେଇଗଲା। ବାଣୀ ହେଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭଲ ମଧୁର ବଚନ କହିପାରିବେ? ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ କେତେ? ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ କହୁଛି ତତ୍ସେମ ପୃଥିବୀ ସର୍ବବିତ୍ତସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟାତ୍। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଏତେ ବଳ ଅଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୋଧେ ଆପଣ ବାଣୀରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରାଣ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣଟି ଠିକ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଫେର କହୁଛନ୍ତି ପଶ୍ୱାର୍ଥମ ଏକଞ୍ଚ ପୟ, କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଅନ୍ନ ବୋଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ 7 ପ୍ରକାରରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଧେ ନାହିଁ 7 ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟକୁ ତୁ ହାସଲ କର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାକୁ ତୁ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ କରୁ ସହ ସମୁଚୟ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ସହ ସମୁଚୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଏକାବେଳକେ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଏକାବେଳକେ କ'ଣ ମନେକର ମୁଁ କହୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି, ଏ 2ଟି ଯାକ ଦେ ଆର୍ ରନିଂ ଟୁଗେଦର। ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି, ଏଇଟି 2ଟି ହେଲା କ'ଣ ନା କର୍ମ ସମୁଚୟ। ମୁଁ ଗାଧୋଉଥିଲି ଗୋଟିଏ କାମ, ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରବଚନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାହେଉଛି ଯେ ସତ୍ୟମାତା ବତାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଠି ସହ ସମୁଚୟ କର। କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନାର ସହ ସମୁଚୟ କଲେ ସେ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଅବିଦ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ଅମୃତମ ସ୍ମୃତେ କଥା 10 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଏଇ କର୍ମ ଆଉ ଉପାସନା ଯଦି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିବା ତେବେ ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ନଚେତ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ଆଗକୁ କରି ଦେଖିବା।
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री